Hi everyone, my name is Supriya B from Priya's Maths World. Welcome to my channel for math learning. Today we are going to learn a new topic of chapter 1 sets of plus 1 mathematics. Plus 1 mathematics ile sets എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 7 പാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്, കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 7 പാർട്ടുകളും കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ പാർട്ട് കാണുവാൻ, കാരണം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ്. കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ് യു ബി ദ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ യു, ആൻഡ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു. ദെൻ ദ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് all elements of U which are not the elements of A. Clear? U is the universal set and A is a subset of U, and complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. That means we can say that A complement is U minus A. So U be the universal set and A is the subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A, and is denoted by this symbol A dash, we can call by A complement. So A complement is equal to set X such that X belongs to U and X not belongs to A. So A complement is equal to U minus A. For example, if U is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6, A is equal to 3, set 2, 3, B is equal to set 3, 4, 5. Find first one is A complement, second B complement, third one is A complement intersection B complement, fourth one A union B whole complement. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ്, യൂണിയൻ, ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബി. ഇന്റർസെക്ഷൻ മീൻസ് which are common to both A and B. A minus B taken in the same order means set of elements of A which are not belongs to B. അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ A complement എന്ന് പറയുമ്പോൾ U minus A. A complement is U minus A. അതായത് യുയിലുള്ളതും എയിൽ വരാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് 2, 3 മാറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കി എലമെന്റ്സ് സെറ്റ് 1, 4, 5, 6. These are the elements of A complement. Then B complement is equal to set of elements which belongs to U and not belongs to B. അപ്പോൾ U ൽ നിന്ന് B അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് 3, 4, 5. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് 1, 2, 6. 3, 4, 5 ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എലമെന്റ്സ്. ഇനി A complement intersection B complement. എ കോംപ്ലിമെന്റിലും ബി കോംപ്ലിമെന്റും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1 ഉണ്ട്, 4 ഇല്ല, 5 ഇല്ല, 6 ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇനി എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി. എ is the set 2, 3 and B is the set 3, 4, 5. Then what is A union B? All the elements of A and B. 2, 3, you have tried only once, 4, 5. Then A union B whole complement means U minus A union B. That is set of elements belongs to U, not belongs to A union B. That is 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എലമെന്റ് സെറ്റ് 1, 6. Look at this. Third and fourth answers are same. അല്ലേ? A complement intersection B complement is set 1, 6. A union B whole complement is equal to set 1, 6. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? For any two sets, A complement or A union B complement whole complement is equal to A complement intersection B complement. That is, complement of union of two sets is equal to intersection of their complements. ഇതൊരു ലോ ആണ്. Similarly, we can prove that A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. ഇവിടെ യൂണിയൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഇവിടെ യൂണിയൻ.
that is L. Then we can see some properties of complement. Properties of complement of two sets. Complement law. Phi complement is equal to null set in the complement. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യു ആയിരിക്കും. യു കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ രണ്ട് ലോ ഡി മോർഗൻ എന്ന ആളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. രണ്ട് ലോ ഉണ്ട്. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇനി ഇത് ലോ ഓഫ് നൾ സെറ്റ്, ലോ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ്, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ആൻഡ് a complement are disjoint sets, so it is null set. Then a union a complement is equal to, a union a complement is universal set അല്ലെ? u minus a എന്നല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ അടിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരും. അപ്പൊ ഇത്രയും ലോസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. phi complement is equal to u, u complement is phi null set. De Morgan's law, very very important. A union b whole complement is equal to എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇവിടെ യൂണിയൻ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും, അത് ഓർത്താൽ മതി. സെക്കൻഡ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. One more property, a complement double complement എന്ന് പറയും. A complement is equal to A itself. അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് 1.5 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലെറ്റ് u is equal to set 1 2 3 etc up to 9, a is equal to set 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6 8, c is equal to 3 4 5 6. Find first one is a complement. A complement is set of elements which belongs to u and not in A. അപ്പോൾ എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി യുവിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ എല്ലാം സെറ്റ്. 1 2 3 4 ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കി വരുമ്പോൾ 5 6 7 8 9. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. സെയിം വേ ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന യുവിലെ എലമെന്റ്സ്. 2 4 6 8 ഒഴിച്ച് ബാക്കി 1 2 വേണ്ട, 3 4 വേണ്ട, 5 6 വേണ്ട, 7 8 വേണ്ട, 9 അല്ലേ? അല്ലെ തന്നെ ഇത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. A union C whole complement. So first we have to find A union C. A union C. One set of elements of A and 1 2 3 4. 3 and 4 are common elements. We have to write only once. Then its complement. A union C whole complement means u minus എന്നെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. u minus A union C എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എലമെന്റ്സ് അല്ലേ? സെറ്റ് 7 8 9. Then fourth question is A union B whole complement. So first we have to find A union B. A union B 1 2 3 4 6 8. So A union B is 1 2 3 4 6 8. First one is over. So we can write. Fourth part is A union B. First we have to find 1 2 3 4 6 8. Then A union B whole complement. That is u minus A union B എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് A union B യിലെ എലമെന്റ്സ് യുവിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് 1 വേണ്ട, 2 വേണ്ട, 3 വേണ്ട, 4 വേണ്ട,
5, 6 is there, 7 is not there, 8 is there, 9. 5, 7, 9. That is over. Then fifth one is A complement complement. A complement is already found. What are they? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1 2 3 4 ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A complement complement means U minus A complement എന്നാണ്. അപ്പോൾ A complement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 6 7 8 9 ആയിരുന്നു അല്ലേ? 5 6 7 8 9ന്റെ അത് കുറയ്ക്കും ബാക്കി എന്ത് തന്നെ വരുന്നത് 1. അതായത് U minus A complement is set 5 6 7 8 9. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഇത്രയും ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് 1 2 3 4 തന്നെയാണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A itself. അതാണ് A complement is complement is or double complement means the same set will come. Then sixth one is B minus C complement. First we have to find B minus C. B minus C. Set of elements which belongs to B, not belongs to C. 2 is here, not here. So we can write 2. Then 4 here. 6 is here. 8 is not there. So 8. Then B minus C whole complement means U minus B minus C. ഈ യുവിലെ 2 and 8 elements ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും 1 3 4 5 6 7 8 നോട്ട് here. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും വരുന്നുണ്ട്. 7 elements is there. Okay. Very easy to find the answer. കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഡിഫറൻസും കോംപ്ലിമെന്റും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയണം. അത് അനുസരിച്ച് പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓവർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is there. This is the question. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following. First one is x. Set x such that x is an even natural number. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല എലമെന്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട, സെപ്പറേറ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ്? സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 എക്സെട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. സോ we can write x as that x is an odd natural number. Second question is x is an odd natural number. Then what is the complement of? We have to write the complement of the given sets. So x is an odd natural number means what is the complement of odd natural numbers? Even natural number. So we can write x is an even natural number. Third question is x such that x is a positive multiple of 3. എന്താണ് അപ്പം? മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 മീൻസ് 3 പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ്? 3 6 9 എക്സെട്ര. അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്താ എഴുതാം? x is x such that x is not a multiple of 3. പോസിറ്റീവ് എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതണ്ട, കാരണം സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് x such that x is a prime number. അപ്പം എക്സ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. പക്ഷെ വേറൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൈമോ കോമ്പോസിറ്റോ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ ഉണ്ട്, അതേതാണ്? 1. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം x such that x is a composite number and 1 is neither composite nor prime എന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പം കോമ്പോസിറ്റ് എല്ലാ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സും പ്ലസ് എന്താണ് 1 കൂടെ വേണം, അതാണ്. That is our. Then fourth question. Fifth one is
X such that X is a natural number divisible by 3 and 5. Natural number divisible by 3 and 5. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് X is a natural number not divisible by 3 or 5. 3 അല്ലെ 5 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് എക്സ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഇപ്പൊ എന്തെഴുതാം? വളരെ എളുപ്പം എഴുതാം. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉള്ള നമ്പർ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ എന്താണ്? നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. എക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ത് പറയാം? X is a perfect cube. X is a perfect cube. അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം? X such that X is not a perfect cube. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് perfect cube അല്ലേ? The last one is 8th question. X such that X plus 5 is equal to 8. ഞാൻ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുകയാണ്. X plus 5 is equal to 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ ഏത് വാല്യൂലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? X plus 5 3. അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി? 8th answer is set X such that X belongs to n and X not equal to 3 അല്ലേ? 3 ഇവിടെ ഈ സെറ്റിൽ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. X plus 5 equal to 8 എന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതാ? 3. അപ്പൊ ആ 3 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം വരുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പറുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. X belongs to n and X not equal to 3. ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു 3 പാർട്ടുകളുണ്ട്. 9, 10, 11. That you have to do as a homework from this second question. Then we can pass on to the next question. Venn diagram. Draw appropriate Venn diagram for each of the following. അത് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. Draw Venn diagram. അപ്പൊ ഞാൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മാത്രം വെൻ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. എപ്പോഴും യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. യു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. അപ്പൊ എ ഇസ് ദ സെറ്റ് ഹിയർ ആസ് എ സബ്സെറ്റ്. ദെൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് മീൻസ് വാട്ട്? യുവിലെ എ ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെ സെറ്റാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് യു ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്. This is a complement. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. അത് ഞാൻ പറയാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഡ്രോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെൻ ഡയഗ്രം ഫോർ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരയ്ക്കാം. സബ്സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ വരും? എയും ബിയും ഉണ്ട് രണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സെറ്റ്സിനെ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലും യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പിലുമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇതേ ഇത് ബി. എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച വെൻ ഡയഗ്രാം ഏത് പാർട്ടായിരുന്നു? എയും ബിയും മൊത്തത്തില് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എയും ബി ഉൾപ്പെടാത്ത ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ടച്ച് ചെയ്യാതെ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷനാണ് A union B whole complement എന്ന് പറയും. This is A union B whole complement. Shaded part is the complement of A union B here. Next one is A complement intersection B complement. A complement intersection B complement. Second one is A complement intersection B complement. നമ്മൾ റെക്ടാംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നു. എ ബി. ഇപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ പറയുവാണ് ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി. എ കോംപ്ലിമെന്റ് പറയുമ്പം എ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എവിടെ വരും? എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ബി ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഇത്ര ഉൾപ്പെടെ അല്ലേ? ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് ഈ ബിയിലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ്? എ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല,
ബി ഉൾപ്പെടുത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് അല്ലേ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡി മോർഗൻസ് ലോ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. ആ ലോ ഓർത്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പഠിച്ചു കുറച്ചു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ക്ലിയർ? ദെൻ A complement union B complement, that is homework. Homework question is A complement union B complement. അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എ? U is the universal set and A is a subset of it. Then complement of set A is the set of elements of all elements of U which are not belongs to A. അല്ലേ? We can U minus A എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് പറയുന്നത് A dash നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. Properties of complement. Phi complement is U. U complement is phi. Phi means null set. A complement is equal to A itself. Then De Morgan's law. A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. A complement intersection A എന്ന് പറയുന്നത് null set. A union A complement is universal set. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ അതിലെ എക്സസൈസിൽ ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത വർഷവും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ബൈ.